فرقان کو چلو آپ تمام حضرات کی آمد پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اور حکومت کے اور پورے قوم کے درمیان میں واسطہ اور ذریعہ ہیں اچھی بات کے پھیلانے کا۔ اللہ نے آپ کو بڑی خدمت اور اونچی خدمت عطا کی ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے انصاف اور ایک ہے ظلم ہے۔ نائے اور انیائے کہتے ہیں اس کو غالباً ہندی کے اندر، اور ملک چلتا ہے نیائے سے یعنی انصاف سے، اور ملک برباد ہوتا ہے انیائے یعنی ناانصافی اور ظلم سے۔ اور انصاف ہر ایک کا پیدائشی حق ہے، خواہ وہ کوئی سا بھی ہو۔ حتیٰ کہ ہمارے اسلام کے اندر جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ جانوروں کو بھوکا رکھنا اور ان پر زیادہ بوجھ ڈالنا اور ان کو ستانا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ انسان تو تمام مخلوقات میں سب سے بڑا اور سب سے اونچا ہے۔ یہ ذات پات اور بھید بھاؤ اور چھوت چھات یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ہر انسان برابر ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، چاہے دیکھنے والے اس کو بڑے خاندان والا سمجھتے ہوں چاہے اس کو چھوٹے خاندان والا سمجھتے ہوں، مگر اسلام کے اندر سب لوگ انسان کی ہونے کی حیثیت سے بالکل برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ کوئی بڑا سے بڑا آدمی اپنے آپ کو برہمن کہتا ہو یا شیخ کہتا ہو یا سید کہتا ہو، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا آدمی کوئی معمولی برادری کا ہو، وہ اور دونوں بالکل ہمارے نزدیک اور ہمارے اسلام کے اندر یکساں ہے اور برابر ہے۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں، ہمارے دستور کے اندر ہم کو بھی یہی حق دیا گیا ہے کہ تمام ہندوستان کی برادریاں، خواہ وہ چھوٹی برادری ہو بڑی برادری ہو، یعنی لوگ جس کو معمولی سمجھتے ہوں یا جس کو بڑا سمجھتے ہوں، سب کو یکساں حقوق دیے گئے ہیں۔ یہ دستور ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے اور ہماری حفاظت کا بہت بڑا یہ ضامن ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہندوستان 78 سال سے اس پر چلتا آ رہا ہے اور آئندہ بھی اس پر چلے گا۔ تو انسانیت کے لیے کامیابی رہے گی اور اس کو حقوق ملیں گے، ورنہ پھر یہاں جنگل راج ہو جائے گا۔ ہر بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو دبانے کی کوشش کرے گا، ہر بڑی ذات والا چھوٹی ذات والے کو دبانے کی کوشش کرے گا۔ آج ہندوستان کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، جگہ جگہ موب لنچنگ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور معمولی بہانے کے اوپر اقلیتوں پر اور دوسری برادریاں ہیں جن کو چھوٹی برادری کہتے ہیں لوگ، ہلکی برادری نیچے والی برادری کہتے ہیں، تو ان لوگوں پر اتیاچار ہو رہا ہے اور ان پر مار پیٹ ہو رہی ہے اور بلا وجہ ان کو ستایا جا رہا ہے۔ تو جب تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا تب تک ملک سالمیت کے ساتھ قائم نہیں رہے گا اور باقی نہیں رہے گا۔ ہیڈ کرائم ایک ہے اور ہیڈ اسپیچ ایک ہے، یعنی یہ کہ نفرتی تقریریں کرنا، بیانات کرنا اور نفرتی جو ہے جرائم کا انجام دینا، یہ جو ہے کسی مذہب کے اندر درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو مگر آج اس کا سلسلہ دراز سے درازتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی بھی یہ کام کر رہا ہے، چھوٹے عہدے پر رہنے والا بھی یہ کام کر رہا ہے، اور دن بدن لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں جو یہ جرائم کر رہے ہیں۔ تو ہمارے جمعیت علماء ہند کا بہت پرانا مطالبہ تھا، اور خاص طور سے جمعیت علماء تلنگانہ کے اندر جس وقت میں جو ہے یہاں کی سرکار سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی، انہیں اس سے پہلے جس وقت ہمارے انتخابات ہو رہے تھے اس سے پہلے جو منشور ہم نے پیش کیا تھا، اس کے اندر ہم نے سر فہرست یہ بات لکھی تھی
कि जो है इस पर बैन लगाया जाए और इस पर पाबंदी लगाई जाए। जो कोई जो है इस तरह के जराइम करेगा या इस तरह की नफरती तकरीर करेगा उसके ऊपर जो है सज़ा होनी चाहिए, उसको क़ैद की सज़ा दी जाए, उस पर जुर्माना डाला जाए ताकि आइंदा से दूसरे किसी को हिम्मत न हो। हर कौम के अंदर कौम का एक बड़ा होता है, उसका एहतराम उनके दिल में होता है, उसकी तालीमात पर वो लोग चलते हैं और ये समझते हैं कि इसके अंदर हमारी नजात है और हमारी कामयाबी है। तो ऐसे ही जो है हमारे भी मज़हब के अंदर बड़े हैं, सिख मज़हब के अंदर भी बड़े हैं और दूसरी बिरादरियों के अंदर भी बड़े हैं, तो उनका एहतराम करना और उनकी शान में कोई किस्म की गुस्ताखी करना या बदकलामी करना ये किसी तरह भी जायज़ नहीं है। कोई भी इसको कबूल नहीं कर सकता, पसंद नहीं कर सकता। आपके बड़े को अगर बोला जाए तो आपको बुरा लगेगा, हमारे किसी बड़े को बोला जाएगा तो हमको बुरा लगेगा। तो ये बात आम हो गई है कि मुसलमानों के बड़े, ख़ास तौर से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम, इसके बारे में लोग जो है तरह तरह की जो है बातें उठाते रहते हैं और उस पर इल्ज़ामात धरते रहते हैं और उसकी गलत छवि लोगों के सामने पेश करते हैं। उनको हकीकत का पता नहीं होता कि हकीकी माना क्या है। और जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मामलात के ऊपर भी लोग एतराज़ात करते रहते हैं। तो इन एतराज़ात की हकीकत जो है कुछ नहीं है। अगर सही सोचा जाए और सही जो है उनका लिटरेचर पढ़ा जाए और मालूमात सही हासिल की जाए तो उस वक्त में पता चलेगा कि भाई ये बात इंसाफ के ख़िलाफ़ है जो हमने कही थी। तो इसलिए इल्ज़ाम तराशियों से बचकर इंसाफ के साथ रहना चाहिए। आपको अगर आपको मालूमात नहीं है तो आप खामोश बैठिए। आपको किसी ने कहने का मजाज नहीं बनाया और आपको कहने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया। आप अपनी जगह रहिए, अपना काम कीजिए, हम अपनी जगह रहें, हम अपना काम करें। हम आपके बड़ों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, आप हमारे बड़ों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आप हमारा अत्याचार नहीं करेंगे और हम आपका अत्याचार नहीं करेंगे। हम आपकी शान में कोई गलत बात नहीं कहेंगे और आप हमारी शान में कोई गलत बात न कहें। ये बहुत अच्छा फ़ैसला हमारे पड़ोसी रियासत कर्नाटक के अंदर आया है कि जो लोग हेड जराइम के अंदर मुब्तला हैं या हेड स्पीच के अंदर मुब्तला होंगे उनके लिए जो है उन्होंने क़ैद की सज़ा भी मुतय्यन की है और उसके लिए जुर्माना भी मुतय्यन किया है। ये पूरे मुल्क के लिए एक बेहतरीन मिसाल है और ख़ास तौर से हमारे इस रियासत के लिए जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ भी वही हुकूमत है, यहाँ भी वही हुकूमत है। तो इस हुकूमत से भी हम अपील करते हैं कि जैसा मंशूर के अंदर उन्होंने वादा किया हमसे कि ये कानून लाएंगे और किसी हेड क्राइम और हेड स्पीच के मसले पर जो है अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसको सज़ा मिलेगी और उसको जो है जुर्माना भी होगा। इसको फिलफौर नाफिज किया जाए और जो है हम मुसलमानों को इस सिलसिले में इत्मीनान और तसल्ली दिलाई जाए ताकि जो है हम लोग इस मुल्क के अंदर चैन और सुकून के साथ रहें। इसलिए कि हम लोग इस मुल्क के बासी हैं, हम यहाँ किराएदार नहीं हैं बल्कि हम यहाँ के हक़दार हैं, हिस्सेदार हैं। इस मुल्क की आज़ादी की हमारी क़ुरबानियाँ हैं और हमारा खून बहा है और हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हमारे पुरखों ने क़ुरबानियाँ देकर इस मुल्क को आज़ाद किया है। अंग्रेज़ की दुश्मनी के अंदर और अंग्रेज़ को भगाने के अंदर सबसे आगे आगे हम लोग रहे। मगर आज हमसे सवाल किया जा रहा है कि तुम यहाँ के शहरी हो कि नहीं हो और तुम यहाँ के बासी हो कि नहीं हो। वो लोग जो ख़ुद अंग्रेज़ों के पीछे पीछे पड़े चल रहे थे और उनको अर्ज़ियाँ पेश कर रहे थे और उनसे माफ़ियाँ मांग रहे थे और उनसे अपनी वफ़ादारियाँ जता रहे थे, आज हमसे मुल्क की वफ़ादारी का वो लोग सबूत मांग रहे हैं। ये तो बिल्कुल उल्टी सी बात हो गई है। तो इसलिए हम ये पैगाम देते हैं कि बहुत जल्द और सबसे अव्वलीन फुर्सत में इस क़ानून को लागू किया जाए और तमाम मुसलमानों को ही नहीं बल्कि दूसरे अक़वाम को और दूसरी जो है बिरादरियों को भी इससे राहत मिल जाए और इस तरह के जो है इस मुल्क के अंदर हमको इंसाफ मिले। అస్సలాము అలైకుం రహమతుల్లాహి వబరకాతు. ఈరోజు జమీయతుల్మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మౌలానా ఎహసానుద్దీన్ ఖాస్మీ గారు ఈ జమీయతుల్మా అధ్యక్షులు అయిన సందర్భంగా మొదటిసారిగా ఇక్కడ ఇష్యూ గురించి
పత్రికా మిత్రులందరినీ ఇక్కడికి పిలిపించడము, అందరికీ వారు కృతజ్ఞతలు తెలిపినారు ఇప్పుడే. అదే రీతిలో ఈరోజు అంశము మీకు ఇప్పుడే చెప్పడం జరిగింది. క్రితము ఈ ఇష్యూస్లలో ఇస్లాంకి సంబంధించిందే కాకుండా వేరే డౌన్ ట్రాడెడ్ వేరే మతాలకు ఒక అగ్రకులం బ్రాహ్మిన్స్ అనుకోండి, ఇంకా వేరే అనుకోండి, ఎస్సీస్ అనుకోండి, ఎస్టీస్ అనుకోండి, కింద స్థాయి కులాలను కూడా కించపరచడము మరియు ప్రతి దగ్గర అనగదొక్కడము, ఇటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు ఎన్నో చోటు చేసుకునే తరుణంలో ఈ మధ్యకాలంలోనే ఒక ఇష్యూ మీద ఎన్నో జమైతుల్మా, మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, మౌలానా ఎహసానుద్దీన్ గారు జమైతుల్మా అధ్యక్షులు గారు ఇప్పుడే చెప్పారు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము ఫార్మేషన్ కాకంటే ముందు మేము వారి ముందు పెట్టిన అంశాలన్నిట్లో ముఖ్యమైన అంశంగా ఈ మతపరమైన విద్వేషక స్లోగన్స్ కానివ్వండి, ఎవరైనా చేస్తే వారిపైన యాక్షన్ తీసుకోవాలి, వారిపైన చర్య తీసుకోవాలి, వారిని కఠినంగా శిక్షించాలనేది వారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాకంటే ముందే ప్రభుత్వాన్ని దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. అదే రీతిలో ఈ మధ్య కాలంలోనే ముఖ్యంగా ఈ మత విద్రోహాలకు పాల్పడాలంటే ఎవరో ఒకళ్ళు ప్రొవోక్ చేయింది మాత్రం అది కాదు. చిన్న ఈ ప్రొవోక్ చేయడం అనేది వదిలిపెట్టేసి నేరుగా మా మహమ్మద్ ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి పైన కూడా విద్వేషాలు చెప్పడం, ఎవడో వాడికి సంబంధం లేని వ్యక్తి, ఎవరో అనామకులు దాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ వల్ల వేరే వాళ్ళు కూడా వాడు చేయడము అది చాలా బాధాకరము. ఎన్నో ఇష్యూస్లలో కూడా ఎజిటేషన్స్ కూడా జరిగినాయి. కాబట్టి ఆ దృష్టిని తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వం దృష్టికి, హైకమాండ్ దృష్టికి తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వ పరంగా ఎన్నో ధర్నాలు అవన్నీ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు మన కర్ణాటక ప్రభుత్వము సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్ ప్రకారంగా ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి మత విద్రోహక శక్తులు, యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఎలాంటి వారిపై చర్య తీసుకోవాలనే దాని గురించి క్లియర్గా డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ రీతిలో భాగంగానే కర్ణాటకలో అమెండ్మెంట్ పాస్ చేసేసి వాళ్ళు చేశారు. ఇది చాలా హర్షదాయకము. అందరం కూడా గర్విస్తూ దానికి మేమందరం కూడా కేవలం కర్ణాటక రాష్ట్రమే కాకుండా భారతదేశం మొత్తంలో కూడా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనే ఉద్దేశానికి ఇది నాంది పలికిందిగా మేము భావిస్తున్నాము. అదే రీతిలో క్రితమే చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు క్రైస్తవుల పండుగ సందర్భంగా వారు మైనార్టీ మినిస్టర్ అజదుద్దీన్ గారు, చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు వారిద్దరూ అక్కడికి ఈ ఇష్యూస్ కొన్ని తీసుకురావడమే జరిగింది. వారు మొదటి నుంచి కూడా ప్రభుత్వం రాగానే జమైతుల్మా వారి డిమాండ్ని వారు మనసులో పెట్టుకొని చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఇక్కడి నుంచి ఒక రిప్రజెంటేషన్స్ వచ్చిన దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని, మౌలానా ఎహసానుద్దీన్ గారి ద్వారా వచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని వారు ఏం చేశారంటే తప్పకుండా ఎవరైనా సరే, ఎంతటి పెద్దవారైనా సరే, మత విద్రోహాలు సృష్టించే వాళ్లకు వీళ్ళందరిపైన కూడా తప్పకుండా మేము చట్టాన్ని మేము కాపాడి వారిపైన యాక్షన్ తీసుకుంటామని చెప్పడము నిజంగా వారికి మేమందరం కూడా చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. మరియు అదేవిధంగా మౌలానా గారు ఇప్పుడే చెప్పారు, ఏ చిన్న సంఘటన వచ్చినా కూడా ఏదో మమ్మల్ని ఏంటంటే అరే ఏదో వీళ్ళే ఉద్ధరించారు, వాళ్ళే ఉద్ధరించారు, అది కాదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ అందరూ కూడా అందరి ఏక కంఠంతో ఈ మొదటిసారిగా భారతదేశానికి ఆంగ్లేయులను తరిమిగొట్టాలనే నినాదానికి 50,000 మంది జమైతుల్ ఉలమాలు తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశారు. 50,000 మంది, ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. అక్కడి నుంచి ఈ ఎజిటేషన్ మొదలైంది. తర్వాత మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ తరుణంలో అది తెలుసుకోకుండా ఆ రోజు మీరు చరిత్ర తీస్తే మీరు ఎక్కడైనా సరే, ఇప్పటి చరిత్ర కాదు, చరిత్ర ఆల్రెడీ మనకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. అవన్నీ చూస్తే పేర్లతో సహా నమోదై ఉన్నది. కాబట్టి అటువంటి చిన్న వాటికి ఆస్కారం ఇవ్వకుండా జమైతుల్మాల పాత్ర చాలా పెద్ద ఉందని చెప్పేసి ఈ విధంగా మౌలానా గారు తెలియపరుస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నది ఏంటంటే స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి మత విశ్వాసాలు ఎవరైతే రెచ్చగొడతారో వాళ్ళపైన ప్రభుత్వం యాక్షన్ తీసుకుంటూనే ఉంది కదా. ఈరోజు మీరు స్పెషల్గా పెట్టడం యాక్షన్ తీసుకుంటుంది అని అంటే ఇక్కడ యాక్షన్ తీసుకుంటుంది,
చట్టం అది, చట్టాన్ని గౌరవించి ఎవరైనా యాక్షన్ తీసుకుంటారు. కానీ కర్ణాటకలో అమెండ్మెంట్ ఎట్లయితే చేసిండ్రో, సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్ని ఆచరించుకుంటూ అమెండ్మెంట్ చేసిండ్రో, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కూడా ఈ అమెండ్మెంట్ ఇక్కడి నుంచి తీసి తప్పకుండా దాన్ని ఖచ్చితమైన దాన్ని అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఇక్కడ చేయడం జరిగింది. కర్ణాటక తరహాలోనే మన దగ్గర కూడా తెలంగాణలో కూడా అమెండ్మెంట్ కావాలి, ఆచరణ కావాలనేది మా ఉద్దేశం. మాకు నమ్మకం ఏముందంటే మౌలానా ఎహసానుద్దీన్ గారు ప్రభుత్వం రాకంటే ముందే పిసిసి అధ్యక్షులు ఈయన ఉన్నప్పుడు వీరికి ఏం చేశారంటే మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వచ్చింది, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే, కాబట్టి తప్పకుండా మెమోరాండం జమీతుల్మా తప్పకుండా ఆచరణ జరుగుతుందనేది మాకు నమ్మకం ఉన్నది. వారు చేయనప్పుడు మేము వేరే ప్రత్యామ్నాయంగా ఏం చేయాలనేది ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకటి మన దేశంలో కాకుండా బంగ్లాదేశ్లో ఒక అవాంఛనీయ ఘటన జరిగింది. ప్రవక్త గారిని కించపరుస్తున్న వ్యక్తిని బహిర్గతంగా తగలబెట్టేశారు. దాన్ని జమయత్ ఉలమా ఏమంటుంది? దానికి కూడా ఖండిస్తుంది, తప్పకుండా ఖండిస్తుంది. బంగ్లాదేశ్ కానివ్వండి, పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు మన భారతదేశానికి సంబంధించింది కాదు కదా. మన బంగ్లాదేశ్లో కానివ్వండి, ఇంకెక్కడ కానివ్వండి, అక్కడ వాళ్ళు చట్టాన్ని చూసుకుంటారు. ఒకవేళ మా ప్రవక్త పైన ఏదంటే అవాంఛనీయ మాటలు మాట్లాడిన అనుకోండి, మేము దానికి తప్పకుండా స్పందిస్తాం. అన్ని వర్గాల ఎస్సీ, ఇప్పుడు ముస్లింలు ఒకళ్ళే బాధితులు కారు కదా. బాధితులు ఏంటంటే డౌన్ ట్రాడెడ్ మొత్తం కింద స్థాయి నుంచి కూడా వచ్చేటోళ్ళు. ముస్లిమా, వాడు ఎస్సీయా, ఎస్టీయా, బీసీ అనేది కాదు, అందరూ దీనికి బాధితులు కాబట్టి అందరూ ఏకకంఠంతో చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే అన్ని మతాలకు గౌరవిస్తూ ఇటువంటి విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టకుండా ఎవరైనా రెచ్చగొడితే వాళ్ళపైన కఠిన యాక్షన్ తీసుకోవాలని జమయత్ ఉలమా హింద్ అంటుంది. ప్రపంచ స్థాయిలో కూడా ఇటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చేయడం వల్ల మన భారతదేశ పరువు పోతున్నది. భారతదేశానికి ఏంటంటే వేరే దేశ వాళ్ళు ఏంటంటే అరే భారతదేశంలో ఇట్లా జరుగుతుంది కదా అనేది హేళనగా అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు భారతదేశ పరువుని మేము భారతీయులము, మా భారతదేశం పరువు పోకూడదు కదా అనేదే మా జమయత్ ఉలమా వాచ్. ఏం చేసింది మేనిఫెస్టోలో జమయత్ ఉలమా తీర్మానాన్ని వాళ్ళు అమలు చేసుకుంటూ తప్పకుండా ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామనే దాంట్లో ఆ రీతిలో కర్ణాటకలో కూడా జరిగింది, రేపు తెలంగాణలో కూడా జరుగుతుంది అనేది మా భావన. దానివల్లనే ఆ సపోర్ట్ కూడా చేయడం జరిగింది. భరోసా తెలియదు, దాన్ని అమెండ్మెంట్ కూడా చేసింది కర్ణాటకలో మంది చేసింది. ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇక్కడ అవుతుంది.